عام انتخابات کی معرکہ آرائی کس کس میں ہوگی پنجہ آزمائی انتخابی اکھاڑے میں اترنے کے خواہش مند ان کے لیے آج آخری موقع ہے۔ الیکشن گہما گہمی بڑھنے لگی، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں امیدواروں کی فہرست آویزہ کر دی جائے گی، جس کے بعد جانچ پڑتال کا مرحلہ شروع ہوگا۔ آپ کو بتا رہے اس خبر کے حوالے سے عام انتخابات کی معرکہ آرائی کس کس میں پنجہ آزمائی ہوگی، انتخابی اکھاڑے میں اترنے کے خواہش مند کے لیے آج آخری موقع ہے۔ امیدواروں کی فہرست آویزہ کر دی جائے گی، جس کے بعد جانچ پڑتال کا مرحلہ شروع ہوگا۔ بات کرتے ہیں فیصل آباد سے عبدالرحمان، کتنے امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے ہیں اور آج کون کون سے کاغذاتی نامزدگی جمع کرائے گا؟ آگاہ کیجیے گا ناظرین کو۔ تو بات کریں آج کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے حوالے سے آخری روز ہے۔ آج ڈیوٹی ٹائم 4:30 بجے تک امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے۔ اس کے بعد تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے ہی الیکشن کمیشن کی جانب سے 2 روزہ توسیع دی جا چکی ہے اور اس میں امیدوار بڑی تعداد میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں۔ آج ڈیوٹی ٹائم تک جو ہے وہ امیدوار زیادہ کوشش کریں گے کہ اپنے کاغذات جمع کروا سکیں۔ اس سلسلے میں بات کریں تو یہاں پر جو اہم امیدواروں میں ابھی جو ہے وہ آفتاب اکبر چودھری نے اپنے کاغذات جمع کروائے، ملک شاہد علی نے کروائے، شراز کالوں کے کاغذات جمع ہو چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں میاں طاہر جمیل بھی اپنے کاغذات جمع کروانے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر امیدوار جو باقی بچ گئے تھے وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے آئے ہیں۔ اور فی الحال کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر NA 95 سے لے کر NA 104 تک بڑی تعداد میں جو امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں۔ راجہ ریاض احمد کے کاغذات جمع ہو چکے ہیں، اسی طرح سے عابد شیر علی کے ہو چکے ہیں، شیخ محمد یوسف میاں عبد المنان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں، ملک نواز کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں، رانا احمد شہریار نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا لی ہیں، اجمل چیمہ، علی افضل شاہی کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں، طلال چودھری اور ان کے جو مخالف ہیں نواب شیر وسیر وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں۔ اسی طرح سے علی گوہر بلوچ، شہباز بابر، قاسم فاروق کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے بات کر لی جائے تو یہاں پر آج عاصم نذیر بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کریں گے، ان کی جانب سے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی وصول کر لیے گئے ہیں، تو آج کی تاریخ میں جمع ہو جائیں گے کیونکہ آج آخری تاریخ ہے۔ تو اسی طرح سے تمام جتنے بھی یہاں پر آروز کے دفاتر جو فیصل آباد میں بنائے گئے ہیں، 31 آروز ہے جس میں صوبائی اسمبلی کے جو ہے وہ 21 حلقے اور اسی طرح سے 10 حلقے قومی اسمبلی کے، وہ تمام کے تمام جہاں پر بڑی تعداد میں امیدواران اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں یا کچھ ہی گھنٹوں میں جو ہے وہ کروانے جا رہے ہیں، کیونکہ صرف 4.5 گھنٹے باقی بچے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلا پروسیجر شروع ہوگا کہ جس میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل ہوگا، ٹکٹوں کی تقسیم کا عمل ہوگا۔ بیشتر پارٹیز کی جانب سے ابھی تک اپنے ٹکٹوں کے لیے امیدوار وہ بھی فائنل نہیں کیے گئے۔ بڑی پارٹیز بھی ابھی اپنے امیدواروں کو ہدایت کر رہی ہیں کہ وہ ہر جو بھی ان کے حلقے بنتے ہیں وہاں سے کاغذات جمع کروائیں۔ اس کے بعد جو پارٹی ٹکٹ ہے اس کے لیے درخواست جمع کروائی جائے گی اور پارٹی ٹکٹ انہیں الاٹ کیا جائے گا جس بھی امیدوار کو کیا جاتا ہے۔ باقی امیدواروں کو دستبرداری کی ہدایت جاری کی جائے گی، تاہم جو ہر حلقے سے 10 سے 15 امیدوار ایسے ہیں جو ابھی تک کاغذات نامزدگی جمع کروا کر میدان عمل میں موجود ہے، جہاں پر 13 جنوری تک ٹکٹوں کا فیصلہ حتمی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آزاد امیدوار ہوں گے یا پارٹیز والے وائز امیدوار ہوں گے، پھر اس کے بعد 8 فروری کو بڑا جو حتمی مارکا وہ لگ جائے گا اور اس سے پہلے جو پہلے مرحلے کا آخری دن آج ہے کہ جہاں پر امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں ڈیوٹی ٹائم تک۔ اس میں فیصل آباد کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں پر 52 لاکھ کے قریب جو ووٹرز اپنا حق رائے دہی 8 فروری کو استعمال کریں گے۔ تو اس سلسلے میں جو تمام تر تیاریاں عروج پر ہے، الیکشن کی گہما گہمی بڑھ چکی ہے، امیدوار ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے ورکرز کے ساتھ، کارکنان کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اپنی سیاسی حاضری گفتگو بھی کی جائے، بتایا جائے، سیاسی طاقت کا اظہار بھی کیا جائے، انوکھے طریقے بھی جو ہے وہ اختیار کیے جا رہے ہیں تاکہ جو ان کے کاغذات نامزدگی۔ عبدالرحمان ہمیں فیصل آباد سے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب ہم رخ کرتے ہیں ضلع چنیور کی جانب، جہاں 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے لیے 247 افراد نے درخواست فارم وصول کیے ہیں۔ 101 نے جمع کرائے۔ NA 93 کے لیے 68 درخواست فارم وصول کیے گئے، 19 جمع کرائے گئے۔ NA 94 کے لیے 45 کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بابر منیر سے۔ بابر، قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے کتنے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی وصول کیے اور جمع کرائے، بتائیے گا اس حوالے سے۔ بالکل جی، آج کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا 5واں اور آخری روز ہے۔ ضلع بھر میں 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، جس میں ابھی تک 250 کے قریب جو کاغذات نامزدگی تھے وہ جاری کیے گئے تھے اور اب تک تقریباً 101 جو امیدوار ہیں ان کی جانب سے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح
NA94 चिन्योड़ 2 के लिए 45 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी वसूल किए हैं और 17 ने जमा करवाए हैं। पंजाब असेंबली की जो NA93 है वहाँ पर रिटर्निंग अफसरान की जानिब से 68 अफराद के लिए दरख्वास्त फार्म जो वसूल किए गए हैं और जो 19 अफराद थे, जो 19 उम्मीदवार हैं उन्होंने जो कागजात नामजदगी है वो जमा करवाए हैं। इसी तरह हल्का PP 94 के लिए 32 अफराद में से 32 अफराद ने फार्म वसूल किए और 13 अफराद ने फार्म जमा करवाए हैं। PP 95 से 33 अफराद ने फार्म वसूल किए थे और 17 ने फार्म जो जमा करवाए हैं। PP 96 के लिए 23 उम्मीदवार थे जिन्होंने कागजात जो है वो वसूल किए थे और सिर्फ 12 अफराद जो हैं जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाई गए हैं। इसी तरह PP 97 के लिए 46 उम्मीदवार थे और कागजात नामजदगी सिर्फ 23 अफराद की जानिब से जमा करवाई गई हैं। इस तरह आज भी कागजात नामजदगी का 5वां और आखिरी रोज है। 4:30 बजे तक जो आरओज हैं वो अपने दफातरों में कागजात नामजदगी जो वो उम्मीदवारों की जानिब से जमा करेंगे। ताहम पहले 3 रोज देखा गया काफी रश था और 2 रोज मजीद जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए गए हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। ताहम कल कुछ जो है वो कुछ हद तक रश था, लेकिन आज रश ना होने के बराबर है। अभी तक सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जो वो वसूल किए गए हैं, ताहाल उनकी जानिब से भी जो कागजात हैं वो जमा नहीं करवाई गई। इस तरह मजमूई तौर पर अभी तक तकरीबन 250 जो बाबा मुनीर हमें चिन्योड़ से कागजात नामजदगी के हवाले से अपडेट कर रहे थे। हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम रुख करते हैं जंग का, जहां इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। कौमी असेंबली के 3 हलकों में 38 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। सूबाई असेंबली के लिए 179 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इसी पर बात करते हैं वसीम अजीज। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन के दीगर इजला की दौरान जंग में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। 4 रोज तक जो NA के 3 हलके हैं वहां पर 38 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। इसी के साथ अगर सूबाई असेंबली की 7 सीट जंग में हैं उन पर बात करें तो सूबाई असेंबली के 189 उम्मीदवारों ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं अब तक। ताहम इस दफा दिलचस्प बात देखने में ये आ रही है कि जो बड़े उम्मीदवार हैं, जो NA के उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से टोलियों की शक्ल में और खास तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जब वो आ रहे हैं तो बड़े काफिलों के हमरा आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने मुखालफिन को दिखाएं कि उनका जो सियासी असर रसूख है वो काफी ज्यादा है, उनके वोटर्स काफी ज्यादा हैं। ताहम इस टाइम जो जिला जंग है इसके अगर शहरी हल्के की बात की जाए तो शहरी हल्के में शेख वकास अकरम जो है वो बड़ा नाम समझा जाता है सियासत का। इसी के साथ मखदूम सैयद फैसल साले हयात हैं और साथ ही जो है वो गुलाम बीबी बरवाना और साहबजादा सैयद महबूब सुल्तान है, उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। जबकि मुआविया आजम इस दफा मौलाना मुआविया आजम ने भी NA शहरी हल्का पर जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और जो कागजात जमा करवाने के लिए आ रहे हैं तो काफी बड़ी तादाद में अपने कारकुनान के साथ यहां पर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ अगर PP के हलकों की बात की जाए तो शहरी हल्का PP 127 है, वहां पर बड़े उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि अपने मुखालफिन को दिखाया जाए कि उनके साथ जो है वो सपोर्टरान की तादाद काफी ज्यादा है। ताहम आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन है। आज मौलाना आसिफ मुआविया जो है वो NA 110 से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। इसी के साथ बलोच ग्रुप के बड़े रहनुमा और साबिक MPA भी हैं सरदार इफ्तिखार खान बलोच, उनकी जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे और दीगर जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। ताहम कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद जो है वो कारकुनान की जानिब से जो उम्मीदवारान हैं उनके साथ मीटिंग्स का सिलसिला जारी है और उम्मीदवारान भी अपना अपना जो है वो इस टाइम ग्रुप बंदी बनाने के लिए मुख्तलिफ उम्मीदवारान से राब्ते में है ताकि वो एक मजबूत ग्रुप बनाएं और सियासत में जो है वो एक अच्छा कदम रख सकें। जी जंग से हमें वसीम अजीज अपडेट कर रहे थे। हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम रुख करते हैं टोबा टेक सिंह का, जहां इंतखाबी दंगल की तैयारियां जारी हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। जिला भर में 4 रोज में 189 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे इस हवाले से टोबा टेक सिंह में इंतखाबी दंगल की तैयारियां जारी हैं।
इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा अब कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं? इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने में की डेट में जो है वो 2 रोज़ की तस्दीक के बाद आज भी जो है वो रिटर्निंग अफसरान के दफातर जो है वो खुले हैं। ताहम उम्मीदवार जो है वो आज 8:30 से सुबह 8:30 से जो है वो दोपहर 4:30 बजे तक अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते हैं। आज कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख है। इसके बाद जो है वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू होगी और उम्मीदवारों की लिस्टें जो है वो लगाई जाएंगी। जो है वो नून लीग की जानिब से जो है वो इलेक्शन कमीशन की से जो है वो दरख्वास्त की गई थी 2 रोज़ के लिए जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने की डेट में तस्दीक की जाए, जिसके बाद जो है वो आज जो है वो आज आखिरी दिन है। उम्मीदवार जो है वो आज अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। ताहम जो है वो टोपा टेक्सिंग में जो है वो उसमें सियासी जमातों के बड़े बड़े जो नाम हैं वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा चुके हैं। इस हवाले से जो है वो रिटर्निंग ऑफिसरान के दफातर आज जी हमें फैसलाबाद से, बाबा मुनीर चिन्योट से, वसीम अजीज झंग से और अहमद नदीम हमें टोबा टेक्सिंग से अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, इलेक्शन उम्मीदवारान के बिजली बिलों के क्लियरेंस लेटर का मामला। फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स मुतालिका अमले को दफ्तर में हाजिर रहने की हिदायत कर दी है। रेवेन्यू ऑफिसर्स को हफ्ता और इतवार के रोज भी काम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। फेस्को कवानीन पर पूरा उतरने वाले सार्फिन को क्लियरेंस लेटर जारी करने का हुक्म दे दिया गया है। मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आइंदा जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान का बिजली का क्लियरेंस लेटर जो है वो भी होना ज़रूरी है। इसी हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर रेवेन्यू दफातर को खुसूसी तौर पर हदायत जारी कर दी गई है कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले जो उम्मीदवारान हैं उनको जल्द अज जल्द उनका क्लियरेंस लेटर जारी किया जाए और इसके साथ साथ जो है वो मुतलका जो अमला है उनको हफ्ता और एतवार के रोज़ भी मुतहरिक रहने की हदायत फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से कर दी गई है। इसी वजह से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि जिन उम्मीदवारान की जानिब से फेस्को के रेवेन्यू दफातर से क्लियरेंस लेटर की जिनको ज़रूरत है उनके बिजली के बिलों की बर वक्त अदायगियाँ जो है वो ज़रूरी हैं और इसके साथ साथ जो उम्मीदवारान फेस्को के डिफ़ाल्टर्स हैं जिनकी जानिब से बिजली के बिलों की अदायगियों में सुस्ती का मुजाहरा किया जाता है, फेस्को की जानिब से उनको क्लियरेंस लेटर जो है अब वो हरगिज़ भी जारी नहीं किया जाएगा और इसके साथ साथ जो फेस्को के डिफ़ाल्टर्स हैं उनको भी जो है वो इलेक्शन के हवाले से फेस्को क्लियरेंस लेटर नहीं देगा। मजीद फेस्को काम का यही कहना है कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अमान की हदायत पर तमाम जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको मुतहर्रिक कर दिया गया है कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले जो उम्मीदवारान हैं उनको सहूलत फराहम करने के लिए अमला जो है वो हफ्ता और इतवार के रोज़ भी मुतहर्रिक रहे और तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे होने पर उम्मीदवारान को क्लियरेंस लेटर जो है वो जारी किया जाएगा। जी अवैस अली हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज़ है। तानियावाला के NE97, PP 102 और PP 103 में ताहाल कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज़ है। तानियावाला के NE97, PP 102 और PP 103 में ताहाल कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने गुलरेज इकबाल भट्टी से। गुलरेज इकबाल भट्टी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आपको आगाह करें तफसीलात से। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज़ है। तानियावाला के 97, NE97, PP 102, PP 103 में ताहाल कितने उम्मीदवार हैं, इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज़ है। तानियावाला के NE97, PP 102 और PP 103, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज़ है। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। NE97 कौमी असम्बली के लिए RO ऑफिस में 29 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। हुमायूं अख्तर, राय वाजिद, राहिला शहादत, सादुल्ला बलोच ने कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं।
علی گوہر بلوچ، عائشہ رجب بلوچ، ذوالفقار علی وٹو، چودھری ندیم اور دیگر نے بھی قومی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ پی پی 102 میں صوبائی اسمبلی کے 19 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ آرو آفس میں پی پی 102 سے 49 فارم جاری کیے گئے ہیں۔ پی پی 102 میں فارم جمع کروانے والے امیدواروں میں جعفر حجہ، شہید اور دیگر شامل ہیں۔ رائے واجد علی، عثمان خان، خالد محمود، احسان مشتاق، فردوس، ریحانہ نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ محمد رزاق، اعتزاز منیر عباس، نجف سردار، سکندر حیات نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ تعظیم حیدر، شمشیر حیدر، بخشا، شہزاد احمد نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ خاور محمود، محمد رفیق، محمد اختر نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں الیکشن امیدواروں کے بجلی بلوں کے کلیئرنس لیٹر کا معاملہ۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر نے تمام سرکلز متعلقہ عملے کو دفاتر میں حاضر رہنے کی ہدایات کر دی ہیں۔ ریونیو آفیسرز کو ہفتہ اور اتوار کے روز بھی کام کرنے کی ہدایات ہیں۔ فیسکو قوانین پر پورا اترنے والے صارفین کو کلیئرنس لیٹرز جاری کرنے کا حکم۔ مزید جانتے ہیں اویس علی سے۔ اویس طیب۔ اہم ترین خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے 2023 میں 1 کروڑ ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا کر دیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا سابقہ ٹویٹر اور موجودہ ایکس پر پیغام جاری۔ کہا، پنجاب پولیس اور پی آئی ٹی بی کو کاوش پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پنجاب پولیس اور پی آئی ٹی بی نے کم وقت میں اس اہم منزل تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا 2023 میں 1 کروڑ ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب پولیس اور پی آئی ٹی بی کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا سابقہ ٹویٹر اور موجودہ ایکسین پر پیغام۔ پی آئی ٹی بی اور پولیس نے کم وقت میں کامیابی حاصل کی ہے، ایسا کہنا ہے محسن نقوی کا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے۔ پنجاب حکومت نے 2023 میں 1 کروڑ ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا کر دیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا سابقہ ٹویٹر اور موجودہ ایکس پر پیغام جاری۔ ڈش کوٹ میں دھند سے مختلف مقامات پر 10 گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ 262 ناروال کے قریب گدا گاڑی کی دودھ بردار گاڑی کو ٹکر۔ پیچھے سے آنے والی 5 گاڑیاں بھی آپس میں ٹکرا گئیں۔ 255 بوگرا چیچا سٹاپ کے قریب بھی 3 گاڑیوں کی آپس میں ٹکر۔ ہزاروں روپے کا دودھ ضائع ہو گیا۔ 4 گاڑیاں مکمل تباہ ہو گئیں۔ گاڑیوں کے ٹکراؤ کے دوران سوار افراد جانی نقصان سے محفوظ رہے ہیں۔ 4 افراد معمولی زخمی۔ زخمیوں کو موقع پر طبی امداد دے دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈش کوٹ میں دھند سے مختلف مقامات پر 10 گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ ناروال کے قریب گدا گاڑی کی 262 دودھ بردار گاڑیوں کو ٹکر۔ پیچھے سے آنے والی 5 گاڑیاں بھی آپس میں ٹکرا گئیں۔ تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے بھائی والا سٹاپ پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے دکاندار زخمی۔ ڈاکوؤں اور دکاندار کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ مسلح ڈاکوؤں کے آنے پر دکاندار نے پسٹل نکالا تو ڈاکوؤں نے بوکھلا کر فائرنگ کر دی۔ گولی لگنے سے دکاندار زخمی۔ گولی لگنے کے باوجود دکاندار کی جوابی فائرنگ۔ ڈاکو فرار۔ زخمی دکاندار سلیم رینگ کر دکان سے باہر آیا اور راہگیروں کو مدد کے لیے آواز دیتا رہا۔ رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر زخمیوں کی تعداد 173 ہو گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے بھائی والا سٹاپ پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے دکاندار زخمی۔ ڈاکوؤں اور دکاندار کی فائرنگ کے تبادلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ فیصل آباد کے اتوار بازاروں کی رونقیں پھیکی پڑنے لگیں۔ شہری کہتے ہیں ماند پڑتے بازاروں کی بڑی وجہ انتظامیہ کی عدم توجہ ہے۔ خریداروں نے انتظامیہ سے بازاروں کی حالت بہتر کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے فیصل آباد کے اتوار بازاروں کی رونقیں پھیکی پڑنے لگیں۔ شہری کہتے ہیں ماند پڑتے بازاروں کی بڑی وجہ انتظامیہ کی عدم توجہ ہے۔ خریداروں نے انتظامیہ سے بازاروں کی حالت بہتر کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں شیراز بٹ سے۔ شیراز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہم اپنے نمائندے سے رابطہ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ فیصل آباد کے اتوار بازاروں کی رونقیں پھیکی پڑنے لگیں۔ شہری کہتے ہیں ماند پڑتے بازاروں کی بڑی وجہ انتظامیہ کی عدم توجہ ہے۔ خریداروں نے انتظامیہ سے بازاروں کی حالت بہتر کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد میں اتوار بازاروں کی رونقوں میں کمی آنے لگی ہے۔ خریداروں کی انتظامیہ سے بازاروں کی حالت بہتر کرنے کی اپیل۔ ماند پڑتے بازاروں کی بڑی وجہ انتظامیہ کی عدم توجہ ہے۔ ضلعی حکومت بازاروں کو انتظامات کو بہتر بنا سکتی ہے۔ بازاروں میں
दोबारा लोगों की दिलचस्पी बहाल करने की ज़रूरत है। बाज़ारों में लोग मसनूआत सड़कों पर रख कर बेचते हैं, पार्किंग ना होने के बायस गाहक नहीं ठहरते, ऐसा कहना है स्टॉल मालिकान का। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद के इतवार बाज़ारों की रौनकें थमने लगी हैं। शहरी कहते हैं मान पड़ते बाज़ारों की बड़ी वजह इंतज़ामिया की अदम तवज्जो है। ख़रीदारों ने इंतज़ामिया से बाज़ारों की हालत बेहतर करने की अपील कर दी है। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में इतवार बाज़ारों की रौनकें कम पड़ने लगी। ख़रीदारों की इंतज़ामिया से बाज़ारों की हालत बेहतर करने की अपील। मान पड़ते बाज़ारों की बड़ी वजह इंतज़ामिया की अदम तवज्जो है। फैसलाबाद में इतवार का मजा दोबाला करने के लिए शहरी नाश्ता पॉइंट पहुंच गए। घंटाघर चौक के मशहूर नान पाए खाने के लिए शहरियों का रश लग गया। मजीद जानते हैं मरीम रजा से। मरीम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबादियों ने इस छुट्टी के दिन को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। और अगर घंटाघर बाज़ार के मुख्तलिफ पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर मशहूर नान और इसके साथ साथ गरम गरम पाए जो हैं वो लगाए जाते हैं, जो सर्दियों में शहरी खूब खाना पसंद करते हैं, मुफीद भी होते हैं और इसके साथ साथ छुट्टी के दिन को मज़ीद दुबाला भी कर देते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो इनको एंजॉय करना है, उनसे जान लेते हैं। इस हवाले से मुझे बताइएगा कि छुट्टी का दिन है और इसके साथ साथ अगर पाए का नाश्ता हो जाए तो कैसा दिन बन जाएगा? बहुत अच्छा बनेगा। आप पाया खाएं सर्दियों में, इससे बहुत मज़ा आता नाश्ता करने का और सेहत के लिए भी अच्छा है। वैसे ऐसे वबा फैली है नज़ला ज़ुकाम बुखार की, इससे ज़रा गला साफ़ हो जाता है। सर मुझे बताइएगा किसके साथ आए हैं यहाँ पे नाश्ता करने? मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ। बिल्कुल, फ्रेंड के साथ नाश्ता करने आया है हमारे साथ। यहाँ पे जो पिछले कई सालों से यहाँ पर जो है वो पाए लगाए जाते हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। मुझे बताइएगा सर कि यहाँ पर रश जो है वो नज़र आता है हर जुमा और इतवार, क्या कहेंगे इस हवाले से? जुम्मा इतवार वाले दिन ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਤਾਜਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। सर क्या कहेंगे कि कितने मुफीद हैं, सर्दियों में लोग बड़ा पसंद करते हैं इनको? ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ को पूछो, कादरी साहब ਦੱਸਣ। बताइए सर क्या कहेंगे सर? बड़े अच्छे तो ऐसा है कि माशाल्लाह इनके वालिद साहब ये काम करते रहे हैं, इनका पुराना बेसिकली काम है। तो माशाल्लाह हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जब अर्ली उठते हैं, बच्चों को ये नाश्ता फेवरेट है, हम भी यहाँ भी आते हैं फैमिली के साथ और घर में भी लेके जाते हैं। घर में भी लेके जाते हैं, फैमिली का भी पसंदीदा नाश्ता जो है ये है और इसकी खुशबू सूंघ के जो है लोग दूर दूर से आते हैं ताकि इस मौसम को संडे के दिन जो है वो एंजॉय करें। मरीम रजा हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। क्रिसमस की तैयारियां जारी, खरीदारी जारी। बरकी कुमकुमे क्रिसमस ट्री खरीदे जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं क्रिसमस की तैयारियों के हवाले से, क्रिसमस की तैयारियां जारी हैं, खरीदारी जारी है। बरकी कुमकुमे क्रिसमस ट्री खरीदे जा रहे हैं। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। क्रिसमस की तैयारियों के हवाले से क्रिसमस की खरीदारी जारी है। बरकी कुमकुमे और क्रिसमस ट्री खरीदे जा रहे हैं। क्रिसमस की तैयारियों के हवाले से आपको अहम तरीन खबर हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, खरीदारी इसके हवाले से जारी है। बरकी कुमकुमे क्रिसमस ट्री और सजावट का तमाम तर सामान खरीदा जा रहा है। क्रिसमस की तैयारियों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। खरीदारी क्रिसमस के हवाले से जारी है। मसीही बिरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ है। बरकी कुमकुमे क्रिसमस ट्री खरीदे जा रहे हैं। मजीद जानते हैं फसी नकवी से। फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, क्रिसमस में एक रोज़ ही बाकी है और मसीही बिरादरी के जानिब से जो तैयारियां हैं वो भी जारी हैं। इस वक्त हम अमीरपुर बाज़ार के अंदर मौजूद हैं जहां पर क्रिसमस ट्री के हवाले से तैयारियां जारी हैं और मुख्तलिफ बरकी कुमकुमे क्रिसमस ट्री और क्रिसमस ट्री वो खरीदी जा रही। इस वक्त हमारे साथ मसीही बिरादरी से मौजूद है। अच्छा बताइएगा कि क्रिसमस के हवाले से क्या कुछ खरीदा जाता है? भाईजान काफ़ी चीज़ें हैं, बलून्स वगैरह हैं और बलून्स वगैरह और ट्री जो छोटे लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा सामान खरीदा है। ठीक है, ट्री को सजाने के लिए और लाइटिंग वगैरह करेंगे उस पर। लाइटिंग वगैरह लाइटिंग खास तौर पर घरों पे की जाती है या सिर्फ ट्री के ऊपर मखसूस समझी जाती है? भाईजान घरों पर भी स्टार लगाए जाते हैं और घरों पे भी सजावट की जाती है, लाइटिंग वगैरह करते हैं और ट्री को भी सजाते हैं, लाइटिंग वगैरह करते हैं उस पर।
اچھا، بچے جو ہیں خاص طور پر وہ کرسمس کو کیسے انجوائے کرتے ہیں یا کس چیز کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ بھائی یہی ہے کہ زیادہ تر کرسمس پر گفٹ دیے جاتے ہیں، کیک، ہم گھروں میں کیک دیتے ہیں کاٹنے کے لیے، اور بچے جو ہے کرسمس وغیرہ، بلونز وغیرہ اور اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور سینٹا ہوتی ہیں، ان کی کیپ ہوتی ہے، ان کا ڈیمانڈ وغیرہ کرتے ہیں. ہاں جی. اور رشتہ دار وغیرہ کس طرح گھل مل جاتے ہیں آپس میں؟ بھائی جان جب دسمبر سٹارٹ ہوتا ہے نا تو عجیب سی خوشی آ جاتی ہے دل میں کہ کرسمس آنے والا ہے، اور گھروں کو سجاتے ہیں، چرچز کو سجاتے ہیں، اور کافی زیادہ بالکل، یہاں پر جو ہے وہ کرسمس کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں اور مسیحی برادری کی جانب سے جو ہے وہ خرید و فروخت کا عمل بھی جاری ہے. جی وسیم نقوی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. کرسمس کی آمد طوبہ میں مسیحی برادری بھرپور تیاریوں میں مصروف ہے. نوجوان کرسمس کے موقع پر خوبصورت اور منفرد نظر آنے کے لیے بیوٹیشین بیوٹی سیلون پر پہنچ گئے ہیں. احمد ندیم ان کے ساتھ موجود، ان سے تفصیلات جانتے ہیں. احمد ندیم، بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، کرسمس کی آمد ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ روبوٹکسنگ میں بھی مسیحی برادری بھرپور تیاریوں میں مصروف ہے. کرسمس کو صرف ایک روز ہی باقی رہ گیا. روبوٹکسنگ میں مسیحی برادری کے نوجوان جو ہیں وہ تیار ہونے کے لیے اور کٹنگ، شیونگ اور دیگر ٹریٹمنٹ لینے کے لیے سیلونز پر پہنچ گئے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ نوجوانوں کا رش بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. یہاں سے کچھ نوجوانوں سے بات بھی کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی جان، بتائیے گا کہ کون کون سی سروسز لے رہے ہیں اور کرسمس کی تیاریاں کتنی مکمل کر لی ہیں، اور جو ہے وہ کپڑے وغیرہ خرید لیے ہیں، ابھی جو ہے یہاں پر پہنچے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی شکر ہے خدا کا، کرسمس کی ساری تیاری مکمل ہو گئی ہیں، کپڑے وغیرہ بھی لے لیے ہیں، گھر میں سب نے تیاری مکمل کر لی ہے. ابھی تھوڑا وقت خود کے لیے نکالا ہے، کل کی تیاری کے لیے شیو وغیرہ بنوانی ہے اور اس کے علاوہ کٹنگ وغیرہ کروانی ہے. تو اس دفعہ مطلب زیادہ خوشی ہے. تھینک یو. ہاں جی بالکل، جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کپڑے وغیرہ کی خریداری. احمد ندیم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ.